सीनियर वकील विनोद कई होणगे पंजाब के नवे एडवोकेट जनरल। अनमोल रतन सिद्धू दी लैणगे थां। निजी कारणों का हवाला देके अनमोल रतन सिद्धू ने दिता है एजी दे अहुदे तो अस्तीफा। एजी अनमोल रतन सिद्धू के अस्तीफे ते बोले मुख्यमंत्री मान, कहा सरकार च हुंदे रहिंदे ने प्रशासनिक फेरबदल, अगे तो भी लैंदे रहांगे अनमोल रतन सिद्धू दीयां सेवावां। विक्की मिड्डू खेड़ा कतल मामले च न्यूज़ 18 दे कोल एक्सक्लूसिव जानकारी। आरमानिया दी जेल दे विच रची गई सी साजिश, लक्की पटियाल ने कीती सी प्लानिंग। शगनप्रीत उत्ते मिड्डू खेड़ा दी रेकी करन दे इल्जाम। भूपी राणा सने 6 मुलजमां दे खिलाफ चार्जशीट दाखिल। डीजीपी गौरव यादव ने सीनियर पुलिस अफसरां दे नाल कीती मीटिंग। सीपीज अते एसएसपीज नूं दित्ते सख्त निर्देश, कहा ड्रग समगलरां अते गैंगस्टरां ते कसो नकेल। भगौड़ियां नूं पहल दे आधार दे उत्ते करो गिरफ्तार। कड़ा विवाद नूं लैके बठिंडा दे पॉलीटैक्निकल कॉलेज ने मंगी माफी। जेईई दा पेपर देण आए सिख नौजवान ते तो लवाया सी कड़ा। जथेदार ने नोटिस लैंदे होए कार्रवाई दी भी कीती मांग। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय जल स्रोत मंत्री गजेंद्र शेखावत दे नाल कीती मुलाकात। पंजाब दे दरियाई पानी नूं साफ करन दे लई केंद्र तो मंगी मदद। जथेदार दी अपील तो बाद दिल्ली दे गुरुद्वारे दे विच लगे बंदी सिंघां दे पोस्टर। सजा पूरी कर चुके बंदी सिखां दी रिहाई दी हो रही है मंग। अबोहर दे पिंड रामगढ़ नूं लोकां ने पिंड नूं ऐलानिया विकाऊ, कहा हर साल पैंदी है इत्थे पानी दी मार, पर प्रशासन नहीं लैंदा कोई साथ। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला, मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके शुरुआत असीं अज करन जा रहे हां एडवोकेट जनरल यानी पंजाब सरकार दे सब तो वड्डे वकील तो। सब तो वड्डे वकील ने अस्तीफा दिता तो उन्हां दी थां ते एक नवां सब तो वड्डा वकील यानी कि एडवोकेट जनरल लगा दिते गए ते नवे एजी दी नियुक्ति दे उत्ते विवाद खड़ा हो गया। तस्वीर तुसीं देख रहे हो विनोद कई दी, इन्हां दी नियुक्ति दे उत्ते भी सवाल खड़ा होया है। विनोद कई दी नियुक्ति दे उत्ते सिख जथेबंदियां ने करड़ा इतराज जताया। डेरा मुखी दा केस लड़दे रहे ने नवे बने एजी। इस सुखराज सिंह दे वल्लों कहा गया, सुखराज सिंह कृष्ण भगवान सिंह दे बेटे ने जो बैबल कलां दे विच इंसाफ दी मंग नूं लैके प्रदर्शन कर रहे ने। बेअदबी केस दे विच डेरा प्रेमियां दे वकील रहे ने विनोद कई। तां इह कहना है दादूवाल दा, HSGPC दे प्रधान ने। तां अनमोल रतन सिद्धू दी थां विनोद कई नूं नवां एजी लगाया गया। काबिल गौर इत्थे भी है कि अजे तक नवे एजी दे नाम दी नियुक्ति वाला कोई ऑर्डर नोटिफिकेशन हुण तक सामने नहीं आया है। हालांकि मुख्यमंत्री दा एक बयान जरूर सामने आ गया कि नवा एजी असीं लगा रहे हैं और इस दे नाल नवे एजी सुबह विनोद कई दे ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ सूबे का एजी बदल जाता है, एडवोकेट जनरल बदल जाते हैं ते नवे एजी की नियुक्ति को लैके जथेबंदियों के वलों इतराज चुके जा रहे हैं। सुनवाने तुहानू की कुछ कह रहे हैं बलजीत सिंह दादूवाल ते दूजे पासे सुखराज सिंह। कई डेरा सिरसा मुखी ते ओहदे पैरोकारां दा हाई कोर्ट दे विच वकील है। बरगाड़ी बेअदबी कांड दे दोषी, बाइबल कांड दे दोषी, कोटकपूरे दे दोषी जिन्हां दे केस फैसले अधीन ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, उन्हां दा वकील कौन है? विनोद कई। अज पंजाब सरकार वालों सीधे तौर पर डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं एडवोकेट जनरल ला दिता। आही कसर बाकी रह गई सी। भगवंत मान मुख्यमंत्री साहब ते सुपर CM केजरीवाल साहब तुसीं कहंदे ही 24 घंटिਆਂ 'ਚ इंसाफ देंगे बरगाड़ी बेअदबी कांड दा।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਏਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸਵਾਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਏਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੋਲਾਂ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੈਰੀ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਕਰਕੇ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਲਾਇਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਰਿਨਾਊਂਡ ਲਾਇਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੈਰੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਫੈਰੀ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਖੈਰ, ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਕੀਲ ਹੈ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਕਾਲਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਜੀ, ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਏਜੀ ਲਈ, ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵਾਲੀ ਕੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਨਾਊਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਸ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਰੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣਗੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਲਗਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਏਜੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਨਨ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫੈਰੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੂੰ ਏਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਿਆ। ਏਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡਸ ਫॉर ਮਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡਸ ਫॉर ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਆਲਸੋ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਏਜੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਦੂਜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਤੀਜਾ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇਸ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਨੋਦ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੀਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁਣ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਬੋਰਡ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ? ਕਿ 3510 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, 2510, 1510 ਜਾਂ ਫਿਰ 3810 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਅਨਿਲ ਲੱਠ, ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ, ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 71 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਖਰੜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸਾਡਾ ਐਂਟੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ।
ਫਿਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵੀਰ i20 ਕਾਰ ਸਣੇ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ i20 ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੰਘੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ, ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ, ਕੌਸ਼ਲ, ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ, ਅਨਿਲ ਲੱਠ ਤੇ ਅਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗੌਰਵ ਉਰਫ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੈਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੈਦੀ ਦੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 302 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਕੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਚਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਬੂਗਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 26 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 26 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵਮਈ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਰੀਬ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਵੜ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਵੀ ਨਮਨ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ।